ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. We have already studied about meristematic tissue. Now we are moving on to permanent tissue. Permanent tissue means it is a differentiated. It is divisible into two parts, simple and complex. In the simple, we will study today about parenchyma. Parenchyma, you might have heard about this. Collenchyma and sclerenchyma. And we are aware that complex में xylem है और phloem है, xylem. What is the difference between simple and complex? We are aware. Only one kind of cells together perform one special kind of the function. Whereas in case of the complex, different kinds of the cells together perform any one function. For example, if we think about xylem, different kinds of the cells together perform function called transportation of the water and ion from the root to the tip of the plant. Whereas if we think about phloem, different kinds of the cells are there, but all together perform its function, that is transportation of food. And what might be the direction of this transportation of food? Think about one thing, that this is stem and here there is a leaf here बीच में. Now leaf is the main site for the photosynthesis. Leaf is synthesizing glucose. So these glucose molecules are to be transported towards the tip as well as towards the root, and this is achieved by phloem. So we can say that phloem transport food in both the direction, that is towards the tip of the shoot and towards the tip of the root. तो इसका फंक्शन यूनिडिरेक्शनल, इसका फंक्शन यूनिडिरेक्शनल, इसका फंक्शन बाई डिरेक्शनल. यूनि मतलब इन ओनली वन डिरेक्शन, बाय मतलब in both the direction. So we are to go after parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and later on we will open xylem. So parenchyma. Now this 1, 2 and 3 are simple. So only one kind of the cells together. But I would say that there are varieties we find in the shape of parenchyma. In the shape, it may be isodimetric, it may be oval, it may be spherical, it may be elongated. તો આવા બધા અલગ અલગ શેપ ના હોય, પણ જ્યાં પણ ઇલોંગેટેડ હોય ત્યાં બધા ઇલોંગેટેડ જ હોય. એ એક વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. મેં આના વિશે તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ વાતચીત કરી છે. તો પેરેન્કાઇમા છે, લેટ વી ડ્રો one cell, one more cell, one more cell, one more cell. Okay, so I have drawn how many cells? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cells, in which I will put nucleus, would mean that these are living cells. I have drawn
very thin cell wall made up of cellulose. I have arranged these cells in a way that you find intercellular space. Intercellular space. May be possible that suppose cells are elongated in this fashion and they are arranged compactly in the dicot leaf, such kind of the arrangement can be observed. So it is possible that due to the arrangement very firmly and nearer to each other, intercellular space may be negligible. Let me draw one more row of cells. ऐसा भी हो सकता है ना? Okay. Now I have drawn the cells of one special subkind of the parenchyma, that is chlorenchyma, not collenchyma. This is collenchyma. I have drawn chlorenchyma. Would mean that chlorophyll containing cells or chloroplast containing cell. So I have to draw chloroplast. I have to draw it. So these cells are performing function called photosynthesis because chloroplast is the main site for the synthesis of glucose that we are aware, and generally all these chloroplasts in the cells are located at the peripheral side of the cells that we are aware. Why? Because exchange of O2 and CO2 become possible. So this is the main purpose behind the arrangement of this chloroplast. One more subtype of the parenchyma is arenchyma. एक हुआ क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा में सेल बहुत ही दूर और सेल के बीच में रहता है ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. So what happens? Here one cavity is formed in which air is filled. So the organ in which we find arenchyma will be light in weight and it can float over the surface of the water. So such kind of the parenchyma, इसका नाम रखते हैं एरेनकाइमा. इसका नाम रखते हैं क्लोरेनकाइमा. Generally found in leaf, generally found in the organ of aquatic plant. Aquatic plant એટલે જે બધા પાણીની અંદર રહેતા હોય ઈ. તો એની અંદર આવી ટાઈપની ટિશ્યુ હોય, એમાં સેલ આગા આગા હોય, સેલને બાઇન્ડ કરે એવા બધા ફ્લેપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય, એટલે વચ્ચે એક કેવિટી થાય, એની અંદર એર ફિલઅપ કરેલી હોય. તો આવી ટિશ્યુ જે કોઈ પણ ઓર્ગનમાં હોય ઈ ઓર્ગન લાઇટ ઇન વેઇટ થઈ ગયું, એનું વજન ઓછું થઈ ગયું, એટલે એવું ઓર્ગન પછી વોટર ઉપર ફ્લોટિંગ કરતું હોય, તરતું હોય પાણી ઉપર. ઓકે, so what might be the function of the parenchyma? This is the main simple tissue. It is found in each and every organ of the plant. Function photosynthesis, एक तो हो गया उसका photosynthesis, मतलब फूड को बनाना हो गया. This can secrete some of the substances. तो ये फंक्शन हो गया secretion. Are they living or dead? They are living. I have drawn here. They are living. આપણે અત્યારે એના સબ ટાઈપની અંદર નથી જતા. જે મેઇન મેં અહીંયા ડ્રો અત્યારે કરેલી એમાં જ આપણે રહીએ છીએ. Do we find any secondary wall inside? No. Is there any thickening inside? No.
વેધર સેલ્યુલોઝ, હેમિસેલ્યુલોઝ ઓર લિગ્નિન, હમણાં આમ આવવાનું જ છે થિકનિંગનું કોલેનકાઈમાં. એવું આની અંદર છે નહીં, એટલે આની અંદર સેકન્ડરી ડિપોઝિશન નથી થયેલું. ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ જનરલી અવેલેબલ છે. તો ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ figure, this diagram, we can write at least 6 to 8 characteristics, 6 to 8 points of a parenchyma. Right? છતાં આપણે પાછું આ તો અત્યારે હું તમને સમજાવી રહ્યો છું, પણ એને જે યાદ રાખવાની ટ્રીક છે, it's very good, that we are going to see as soon as these two types of these two tissues are over, then we will go after it. It's a very easy trick that you can remember within just 10 minutes. Later on, no need to read, no need to go through such kind of the tissue at the time of your test. મજા પડશે એવું છે. Now we are moving on to collenchyma. It is generally observed below the એપિડર્મિસ. તો એપિડર્મિસ હોય, માનો કે આવું પ્લાન્ટ હોય, ये इसका स्टेम है, let we take section of its stem, right, and let we enlarge this section of stem. The outermost layer is called epidermis. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. दिस इज एपिडर्मिस. उसके नीचे वाला जो लेयर रहेगा, दिस लेयर इज कोल्ड हाइपोडर्मिस. तो आ हाइपोडर्मिस जनरली કોલેનકાયમાનું હોય. ઇફ વી થિંક અબાઉટ ડાયકોટ સ્ટેમ, સ્પેશિયલી અત્યારે આપણે એકની જ વાત કરીએ, કારણ કે આપણે સિલેબસમાં મોનોકોટ અને ડાયકોટ સ્ટેમ જ છે. તો આ ટિશ્યુમાં શું હોય? તો એનો સેલનો શેપ, લેટ વી ડ્રો ઇટ્સ શેપ. એના શેપમાં પણ વેરાયટીઝ તો છે જ. સો આઈ હેવ ડ્રોન ઇટ લાઈક ધીસ. આપણી બુકની અંદર કઈ રીતને દોરેલો હશે એ પણ હું હમણે દોરવાનો છું. નાવ એટ ધ કોર્નર વી ફાઇન્ડ થિકનિંગ, deposition of the substance, hemicellulose, lignin, cellulose itself, and inside there is a big vacuole. This is big vacuole. This is not nucleus, big vacuole, and we may find chloroplast. So this will looks like greenish and perform function as a photosynthesis, right? એટલા માટે આપણને જે હજી પ્રોડ્યુસ થયેલું ડાયકોટ પ્લાન્ટ હોય, એનું સ્ટેમ હોય, ઇટ લુક્સ ગ્રીનિશ. તમને ખબર છે ને, આખું આમ હોય, આપણે એને આમ કરીએ તો વળી જાય, થોડું ઘણું એવું હોય કે એની અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી હોય, પણ ધીસ લુક્સ ગ્રીનિશ ઇન કલર. ધેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ કોલેનકાઇમા, ઇન વિચ વી ફાઇન્ડ green colored organelle which is called chloroplast. This is living mechanical tissue. It is called living mechanical tissue. તો ભાઈ એનું નામ શા માટે એવું રાખ્યું લિવિંગ મિકેનિકલ? તો કે પોતે લિવિંગ છે અને પોતે મિકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ આપે છે, સપોર્ટ આપે છે. આ રીતે એના માટેની હમણાં આવશે. ઓકે, હવે જો આપણી બુકની અંદર ફિગર કેવી આપી છે એ એક આપણે જોઈ લઈએ. તો એમાં they have already put cells in this manner and they made thickening over here like this. It's given in our book, you can see, and bigger vacuole is given, and here we can put now chloroplast like this they have given. We will see in which part this tissue is present. We have already shown that it is located below the epidermis. એ આપણે અત્યારે જોઈ લીધું કે એ પોતે એપિડર્મિસની નીચે છે. ઓકે, now let me move on to the sclerenchyma. So sclerenchyma, on the basis of its form and its structure, its origin and its development, it is divided into two parts. એક ને કહેવાય fiber and the second one is called sclerade.
Now these fibers are spindle shaped. You can see here. This is totally dead structure. There is a variety in the shape occurs. This may be cylindrical or spherical like that. Okay. तो ये भी सेल है, ये भी सेल है. Now if we think about these cells, there is no protoplast occur. It is devoid of protoplast. उसके अंदर है ही नहीं, तो ही वो डेड हो जाएगा ना. So ये जो सेल है उसके अंदर ल्यूमेन बहुत ही कम. And here we find, let we draw. હવે આ તો દોરવામાં મુશ્કેલી થાય એવું છે ને. This is thickening of lignin. તો કેટલું બધું દોરવું પડશે આપણે? આખામાં દોરવું પડશે. આપણે આટલાક પાર્ટમાં we are drawing in the quarter part. Okay. આખામાં તમારે વિચારવાનું છે my dear friends. આવું થિકનિંગ આખામાં છે. આ છે ઈ સેલ્યુલોઝ. સેલ્યુલોઝની સેલ વોલ ઓલવેઝ વિલ બી formed of cellulose. Now here we find pits. જો ભાઈ હવે આપણી બુકમાં આપેલું જ છે. આ બધા ખાડા હોય. આ મેં ખાડા અહીંયા કરી નાખ્યા. You can see it very clearly. તો તમે આને કઈ રીતને ડ્રો કરશો? તમારે કાંઈ નહીં કરવાનું. આખું આમ કરીને પેન્સિલથી ડ્રો કરી નાખવાનું, ઘૂંટી નાખવાનું. પછી એમાં બોલ પેન જે બ્લુ કલરની કે રેડ કલરની હોય એમાં આવી રીતને ખાલી આપણે ડાયવર્સિફિકેશન આપી દેવાનું અને એમાં આપણે લખી નાખવાનું કે ધીસ આર પિટ્સ. આ બધા ખાડા છે. નાउ इफ वी टेक सेक्शन ऑफ दिस, इसका अगर सेक्शन लेते तो क्या रहेगा? दैट वी आर टू सी. ओके. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. These are found in the outermost layer of the fruit, in the leaves of tea, in the pulp of guava, sapota. સપોટા ખાધા હોય ને, ગુઆવા ખાસ. ચીકુ ખાસ. Thickening of lignin in such a way that lumen is almost diminished, obliterated, almost ગયેલું, એકદમ ઓછું. રાઈટ. તો આટલું બધું થિકનિંગ થઈ ગયું. લ્યુમેન એકદમ નાનકડું એવું છે અને એનો બધો જ તે પ્રોટોપ્લાસ્ટ છુમંતર થયો. That is why this is dead. ये जो स्ट्रक्चर है वो डेड है. Can be drawn like this. सेक्शन ले लिया था. ओके. तो તમે ચીકુ ખાધા છે, પછી બધી નાશપતિ ખાધી, એનો જે પલ્પ હોય તમે જ્યારે ચ્યુઇંગ કરતા હોય, ચાવતા હોય ત્યારે ખબર છે અંદર નાની નાની બધી કણિયું આવે. These કણિયું આર નથિંગ બટ સ્ક્લેરાઇડ્સ. એ આવા છે ડેડ થઈ ગયેલા સેલ છે. એન્ડ ઇનસાઇડ ધેર ઇઝ અ રિચ એમાઉન્ટ ઓફ લિગ્નિન એઝ એ થિકનિંગ ઇનસાઇડ. સો ધીસ ટીશ્યુ પ્રોવાઇડ્સ મિકેનિકલ સપોર્ટ. મિકેનિકલ સપોર્ટ. ઓકે. આ 1, 2, 3 જે અહીંયા ફિગર છે એમાંથી જ બધું આવવાનું છે. નાવ ટુ remember this each simple tissue, there are some of the common features we are to first of all remember. Cell का shape है, cell wall is made up of which thing, thickening is there or not, nucleus is there or not, so it is living or non-living, उसका function, उसका location in the plant body, intercellular space whether available or not. इतनी चीज देखनी है. और अगर इसका टाइप है तो टाइप. अभी इसका कैसे अरेंजमेंट हुआ है देखो. ये आ एक सेल ने मैं ड्रॉ करियो. हवे दिस इज वन मोर, दिस इज वन मोर, दिस इज वन मोर. सो अरेंजमेंट इज in a way that there is no intercellular space we find.
આની અંદર ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ આપણને જોવા ન મળે આના એરેન્જમેન્ટમાં. પણ આનો તો શેપ જ કાંક એવો છે, તો એમાં તો આ તો બધા જનરલી સ્કેટર્ડ હશે, તો એ આની જેવું એરેન્જમેન્ટ થયું, એરેનકાઈમાં જેવું થયું. હે સો લેટ વી સી शॉर्टकट. ओके, सो देखो पहले क्या है, सिंपल टिश्यू में हम है, वी आर नाव इन पेरेनकाइमा. तो अहिया बधी टिश्यू बदलाई जैसे, हियर फॉर वन टाइम इट विल बी पेरेनकाइमा, सेकंड टाइम में कोलेनकाइमा आ जाएगी, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगी. तो आ एक जो टिश्यू है ने पेरेनकाइमा, एनु આપણે ફર્સ્ટ ફીચર જોશું સેલ સ્ટ્રક્ચર, સેકન્ડ સેલ એરેન્જમેન્ટ, થર્ડ ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ, સેલ વોલ એન્ડ થિકનિંગ. 5 ફીચર્સ થયા, એટલે તમારે પહેલા આ યાદ રાખી લેવાનું, અત્યારે જ યાદ રાખવાનું છે, મારી સાથે જ યાદ રાખવાનું છે. સેલ સ્ટ્રક્ચર, સેલ એરેન્જમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ હોય તો અહીંયા કર્યું હોય, યસ ઇટ કેન બી ઓબ્ઝર્વડ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ ધ ટિશ્યુઝ, ન હોય તો ના આપણે કરેલી હોય. પછી સેલ વોલ, तो कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. थिकनिंग का पॉइंट नहीं दिया गया, बट वी आर अवेयर दैट देयर इज नो थिकनिंग. तो हवे आपणे जोईए कि भाई चलो पेरेनकाइमा में सेल स्ट्रक्चर थिन वॉल्ड सेल, बिकॉज ओनली सेल्यूलोज इज देयर एंड ऑलवेज सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल आ जशे. सेल एरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड, अहींयाथी आपणे खबर पड़े हाव बधा नजीक नजीक छे. एक खाली एक्सेप्शन एरेनकाइमा, बट दिस टर्म इज नॉट गिवन इन अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इंटरसेल्युलर स्पेस, यस इट इज अवेलेबल, आमांथी ज बधा पॉइंट मळशे. थिकनिंग नथी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. शेप में आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड वेराइटी. पण सी हियर, सपोज दिस इज एपिडर्मिस and this epidermis is made up of parenchyma, and if it is having suppose elongated cells, तो आखा एपिडर्मिस ना बधा elongated ज होय, एमा some of the cell round होय के पछी oval होय के एवुं न होय. आ खास तमने खबर पड़वी पड़े. लोकेशन इन द प्लांट, इट इज लोकेटेड इन रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, बधी जग्याए होय. सो दिस यू आर टू मग, यू आर अवेयर अबाउट रूट. फंक्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड आयन. स्टेम का फंक्शन, इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रांच एंड फ्लावर. लीफ का फंक्शन फोटोसिंथेसिस. फ्लावर्स वी आर अवेयर, इट इज वन काइंड ऑफ द reproductive organ we can say. And fruits for the dispersal and then for the generation of the new plant and provides food for the animals. Vitality, जीवन है कि नहीं आपेलू नहीं, but as each cell contain nucleus, so it is vital. स्पेशल फीचर्स में कुछ भी नहीं रखता, मगर इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गन. फंक्शन में फोटोसिंथेसिस आ गया. अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा, सो ग्लूकोज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टार्च एंड इट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड. सो द स्टोरेज एंड सिक्रीशन यहाँ से ले लेना. फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनेगा. ग्लूकोज का सेल में यूटिलाइजेशन होने के बाद जो भी ग्लूकोज बाकी रहा, all the glucose molecule join together to form a polysaccharide which is called starch. तो કેટલા ફીચર આવ્યા, સેલ સ્ટ્રક્ચર, સેલ એરેન્જમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ, સેલ વોલ એન્ડ થિકનિંગ. તો આ બે તો સેલ વોલના જ આવી ગયા ભાઈ, સેલ વોલની સાથે રિલેટેડ જ આવી ગયા. ઇટ્સ અ શેપ, લોકેશન ઇન પ્લાન્ટ, વાઇટાલિટી, સ્પેશિયલ ફીચર એન્ડ ફંક્શન. 1 2 3 4 5 ને 5 આ તમારે 10 યાદ રાખી લ્યો, એટલે આ સિમ્પલ ટિશ્યુ તમારે સિમ્પલ થઈ જશે. પહેલા આ યાદ રાખો. આ તો અત્યારે તમે ઓલરેડી યાદ રાખી લીધા. હવે આ શેપ વાળું યાદ રાખો. શેપ, લોકેશન ઇન પ્લાન્ટ, વાઇટાલિટી, સ્પેશિયલ ફીચર હોય તો જ્યાં પણ હશે ત્યાં આવશે, અને છેલ્લે આવે ફંક્શન. 30 સેકન્ડમાં આ યાદ રાખી લ્યો. ओके, आपणी टेक्स्ट बुक नी फिगर है एने आपेली. नाउ लेट वी मूव ऑन टू कोलेनकाइमा. तो पाछू ओला तो बधा इना ज रहेशे. कंटेन क्लोरोफिल, कोलेनकाइमा आपणे जोयुं.
સેલ એરેન્જમેન્ટ કોમ્પેક્ટલી હતું, હાવ બધું નજીક નજીક, ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ ન હોય, થિકનિંગ એ આવી ગયું. સેલ વોલ, તો કે સેલ વોલ નો પોઈન્ટ આપણી બુકમાં ન થયો, બટ ઓલવેઝ સેલ વોલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલોઝ. થિકનિંગ, યસ, સેલ્યુલોઝ, હેમિસેલ્યુલોઝ ઓર પેક્ટિન. એની અંદર કાં તો સેલ્યુલોઝ, કાં તો હેમિસેલ્યુલોઝ અથવા તો પેક્ટિન હશે. શેપમાં ઓવલ, સ્પેરિકલ ઓર પોલિગોનલ. લોકેશન ઇન પ્લાન્ટ, જોજો લેયર્સ બિલો ધ એપિડર્મિસ આવી ગયું. ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ ડાયકોટાઇલેડોનસ પ્લાન્ટ, ડાયકોટનું જ છે આ સ્પેશિયલ. Vitality, living cells, living mechanical tissue is the another name I have just told you. Special features found either as a homogeneous layer or in patches. What is the meaning of this? જો અહીંયા continuous હોય આમ, અને આ 1 2 3 more than one layer હોય, અને કન્ટિન્યુ હોય, અથવા અમુક પાર્ટમાં હોય, અહીંયા અમુક પાર્ટમાં હોય, અથવા અમુક પાર્ટમાં હોય, then it is called patches. જથ્થા, એક સરખા કોષોનું લેયર, હોમોજીનસ, એ એનું સ્પેશિયલ ફીચર થયું. સ્પેશિયલ ફીચરમાં તમે વન મોર યુ કેન એડ, લિવિંગ મિકેનિકલ ટિશ્યુ, ઇટ ઇઝ અધરવાઇઝ નોન એઝ. ફંક્શન क्या है? એસિમિલેશન. રિમેમ્બર ધીસ. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એસિમિલેશન? યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધ ફૂડ બાય ધ સેલ ઇઝ કોલ્ડ એસિમિલેશન. તમારા એસએસસીમાં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમની અંદર આ ટર્મ આવી હોય, જે આપણે ફૂડમાં લીધેલો ગ્લુકોઝ હોય, એ ગ્લુકોઝ આપણા સેલ જ્યારે યુટિલાઇઝેશન કરે એનું, then it is called assimilation of that particular substance. Provide mechanical support to the young stem and petiole of the leaf. Now this is new, petiole. What is petiole? Let we understand. This is stem. આ નોડ આપણે ડ્રો કર્યું, નોડ, ગાંઠ. આ બે નોડ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ હોય એને ઇન્ટરનોડ કહેવાય. સો ધીસ ઇઝ ઇન્ટરનોડ, ઇન્ટરનોડ, ઇન્ટરનોડ. આ નોડમાંથી ઓલવેઝ લીફ પ્રોડ્યુસ થાય. નાઉ રિમેમ્બર વન થિંગ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી આટલું લીફ નથી, આટલું લીફ નથી. ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ લીફ. આ લીફ લેમિના થયું, અને એ લેમિના જે સ્ટોક ઉપર છે, ઇટ ઇઝ પેટિયોલ. ધીસ ઇઝ પેટિયોલ. અને આ લીફનો બેઝ છે, અને હજી અહીંયા બાજુમાં નાના નાના સ્મોલ સ્ટિપ્યુલ્સ હોઈ શકે, નોય હોય તે. નાવ યુ કેન understand that starting from here to here, it is called leaf, and these are the parts of leaf. These are the parts of leaf. આપણે અત્યાર સુધી લીફ કોને માનતા હોય, પાંદડું કોને માનતા હોય, આજે આ. પણ તમે હરખી રીતને જોજો, વેન લીફ ફોલ, આટલું ન પડે, આ અહીંયાથી સીધે સીધું પડશે. બહુ બધી નાની નાની વસ્તુઓ આપણે ક્લિયર કરવી પડે. એ પાછું મારે તમને પ્રેક્ટિસ અને પ્રેક્ટિકલ સહિત પાછી ક્લિયર કરાવવી પડે ને. બહુ સ્મોલર વસ્તુ છે, બહુ નાની નાની વસ્તુ ક્લિયર કરવી પડે. આ જોયું, થિકનિંગ આપી દીધું અહીંયા, આ બધા રાઉન્ડ આપ્યા છે ને. वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म होएगा क्योंकि ये लिविंग है. थिकन कॉर्नर, सी थिकन कॉर्नर ने सेल वॉल होय ज. હવે સ્ક્લેરેન્કાઇમ આવ્યું, સેલ સ્ટ્રક્ચર લોંગ નેરો. આની જે પાછળ આપણે પડ્યું છે સેલ અરેન્જમેન્ટ નથી આપ્યું, પણ ફાઈબર હશે સ્ક્લેરેન્કાઇમના જે ફાઈબર એ તો બધા કોમ્પેક્ટલી હશે, અને જે સ્ક્લેરેઇડ હશે એ બધા સ્કેટર્ડ હશે. ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ એબસન્ટ, તો આ જ્યારે એબસન્ટ લખે છે ત્યારે સ્પેશિયલી દે આર ટોકિંગ અબાઉટ ફાઈબર. સેલ વોલ, thick and lignified cell wall having a few or numerous pits. એની અંદર આપણે પાછા પીટ છે જોયા, ખાડા. થિકનિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ લિગ્નિન. શેપ જોજો, ફાઈબર, thick walled, elongated and pointed. અને સ્ક્લેરેટ છે સ્પેરિકલ, સિલિન્ડ્રિકલ ઓર ઓવલ હોઈ શકે. લોકેશન ક્યાં? ઇન ધ ફ્રૂટ વોલ ઓફ નટ્સ. આપણે જે બધા ખાઈએ છીએ ને નટ્સ, એનું જે ઉપરના લેયર હોય એની અંદર આ જોવા મળે. પલ્પ ઓફ ફ્રૂટ્સ લાઈક ગુઆ, પિયર એન્ડ સપોતા એની અંદર જોવા મળે. હમણાં જ આપણે વાત કરીને નાસપતિ, ચીકુ ને. સીડ કોટ્સ ઓફ લેગ્યુમ્સ.
લેગ્યુમ્સના બધા સીડ કોટ, લેગ્યુમ્સ આપણે જે બધા કઠોળ ખાતા હોઈએ એ બધા લેગ્યુમિનોસી નામનું એક આખું ફેમિલી આવે, એના જે બધા મેમ્બર હોય એની વાત કરે છે. એનું જે સીડ હોય એનું આઉટરમોસ્ટ લેયર. નાવ યુ આર અવેર અબાઉટ ધીસ ટર્મ સીડ કોટ. In the previous lecture, I have drawn the figure of seed coat, right? Leaves of tea, ચા, એના જે પાંદડા હોય, leaves, એના જે બધા પર્ણ હોય, उसका પાંદડા, उसका leaves, उसके अंदर रहता है. So these four things, उसका लोकेशन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रहा. वाइटलिटी, डेड सेल्स, नैरो कैविटी ल्यूमेन, इसलिए ये डेड है. स्पेशल फीचर, सेल वॉल, સ્ટ્રોંગ, રિજિડ એન્ડ ઇમ્પરમિએબલ ટુ વોટર. લિગ્નિન એટલું બધું એની અંદર સેકન્ડરી એઝ એ ડિપોઝિશન તરીકે ગળી ગયું છે. ફંક્શન, મિકેનિકલ સપોર્ટ ટુ ઓર્ગન. તો આમાં આ મેઇન વસ્તુ યાદ રાખવાની આવી. ફીચર્સ તો એના જ રહેશે. જો ફંક્શન, સ્પેશિયલ ફીચર, વાઇટાલિટી 3 થયા, લોકેશન ઇન પ્લાન્ટ, શેપ 5 થયા, અને આ 5 બધાને માટે રહેશે. તો હવે આને તમારે કઈ રીતને યાદ રાખવાનું ને કઈ રીતના આનું બોર્ડ વર્ક કરવાનું એ જરાક સમજી લ્યો. બરાબર? અહીંયા ધ્યાન રાખજો. તમારે શું કરવાનું? તમારે પિન પેડ લેવાનું છે. પિન પેડ લીધું પછી તમારે જો હરખી રીતને અહીંયા ધ્યાન રાખજો. દરેક ટોપિક ને યાદ રાખવાની બધી અલગ અલગ પ્રકારની ટેકનિક, ભણાવવાની અલગ અલગ પ્રકારની ટેકનિક બધી હોય. પિન પેજમાં તમે આવા 4 ખાના પડ્યા. અહીંયા તમે આ હેડિંગ મૂકી દો. પેરેનકાઇમા, કોલેનકાઇમા, સ્ક્લેરેનકાઇમા. ઓકે. પછી આ 1, આ 2, આ 3, આવી રીતને 10 તમારે પાડવા પડશે. એમાં પહેલું લખશો, અહીંયા લખશો સેલ સ્ટ્રક્ચર, પછી બીજું લખશો સેલ એરેન્જમેન્ટ, પછી ત્રીજું, ચોથું, આવા 10 આવશે. થીન વોલ્ડ અહીંયા લખશો, થીન વોલ્ડ, ક્લોઝલી, ઇન્ટરસેલ્યુલર સ્પેસ, યસ. એવી રીતે પેરેનકાઇમાના 10 પૂરા કરી. પછી આની ફિગર તમારે અહીંયા ડ્રો કરવી હોય તો કરી શકાય. પછી કોલેનકાઇમા સ્ટાર્ટ કરો. કન્ટેન ક્લોરોફિલ અહીંયા આવશે, કન્ટેન ક્લોરોફિલ, એના પાછા 10 પૂરા કરો. પછી આવશે સ્ક્લેરેનકાઇમા, સેલ સ્ટ્રક્ચર, લોંગ, નેરો, પછી અહીંયા પાછા કરો. અને આ જે તમારું પિન પેજ છે એ તમારે વાંચવાનું છે. આ ટોપિક એમાંથી જ તમારે તૈયાર કરવાનો હશે. તો એક પણ સેન્ટેન્સ, એક પણ પોઈન્ટ મિસ નહીં થાય. અને આવું જે પછી તમે પિન પેજ બનાવ્યું હોય, યુ કેન સ્ટીક ઇટ ઓન યોર વોલ of your bedroom, of your bathroom, or anywhere in your home. આવા બધા ચોંટાડી દો ને તમે, 1, 2, 3, 4, 5 કેટલાય તે. તો આવા બધા તો જે આપણે ટોપિક ભણશું એ બધા ટોપિક તમારે 2 મિનિટમાં આમ કરીને હાલતા ચાલતા ઓકે આશે થઈ ગયું મારે પૂરા કરવાના છે. આવું તો હું તમને ઘણી બધી ટ્રીકો આપવાનું છે. જેમ જેમ બધા લેસન આવશે, જેમ જેમ બધા ટોપિક આવશે, કારણ કે દરેકને સમજાવવા માટેની પદ્ધતિ જુદી છે, એમનું બોર્ડ વર્ક જુદું છે, અને ભણવાનો આખો એક જે વ્યૂ છે એ તે અલગ છે. તો આને તમારે આવી રીતને યાદ રાખવાનું છે. એટલે આનું કાંઈ આપણે ટેન્શન લેવા જેવું જ નથી. સીધું લગાડી દેવાનું. આ બધું સાઈડમાં નીકળી જાય. આપણે વાંચતા ઊભા થયા, ફ્રેશ થવું, આમ કર્યા, હું છે પેરેન્ટ કાંઈ 1, 2, 3, 4, 5 જોઈ લીધી. જમતા ઓલું યાદ કરી નાખ્યું, વાત થઈ ગઈ પૂરી, ટીસ્યુ પૂરી. આખો રૂમ બને તો જેટલા આવા શોર્ટકટ વાળા બધા બોર્ડ કટ હોય એનો આપણે કરી શકાય. ઓકે. હવે આને જવા દઉં છું એન્ડ વી આર મૂવિંગ ઇનટુ ઝાયલમ. સો લેટ વી સ્ટાર્ટ ઝાયલમ કોમ્પ્લેક્સ. This also provides mechanical support, but its main function is transportation of water and dissolved iron from the root towards the tip of the plant. Now, as we are aware that different kinds of the cells are there, 4 elements we can observe in xylem.
Trachea. Number one is trachea. Vessels. Then xylem, parenchyma, and xylem fiber. This is generally observed in the gymnosperm, whereas this is observed in the angiosperm. આ હોય પોતે એન્જિયોસ્પર્મમાં, આ હોય પોતે જીમ્નોસ્પર્મમાં. તો જીમ્નોસ્પર્મ છે એ થોડુંક લોવર છે અને જે એન્જિયોસ્પર્મ છે એ થોડુંક હાયર છે. બેમાં શું ફેર છે? તો કે જે જીમ્નોસ્પર્મ છે એના સીડ નેકેડ છે અને જે એન્જિયોસ્પર્મ છે એના સીડ પોતે કવર્ડ થયેલા છે. આટલો કે એનો મેઇન ડિફરન્સ છે. બાકી આપણે ઇન્ટરનલ જોઈએ કે ભાઈ એકનો જે મેઇન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ છે ઝાયલમમાં ઇટ ઇઝ ટ્રેકેડ અને બીજાનો જે મેઇન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પાર્ટ છે ઝાયલમમાં ઇટ ઇઝ વેસલ. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. નાવ ધીસ ટ્રેકેડ ઇફ વી ઓપન ધીસ ઇઝ સેલ, તો એનો સેલ આવો હોય, ઇલોંગેટેડ હોય, સમાવ પોઇન્ટેડ હોય, આવો એનો સેલ છે. ઇટ ઇઝ ડેડ સેલ. So primary wall is made up of always cellulose, but the secondary inside we find thickening of the lignin. It is arranged in different ways. For example, આ જે રેડ કલરનું મેં ડ્રો કર્યું એ અંદરની બાજુએ આવેલું થિકનિંગ છે આવું હોઈ શકે. એ થિકનિંગ આવું પણ હોઈ શકે. જો બીજી એક આપણે ટ્રેકેડ અહીંયા ડ્રો કરીએ, જનરલી આ રોમાં એરેન્જ થયેલું હોય, આ એક હોય, પછી આ બીજું હોય, આ એક સેલ જ છે હો ભાઈ. તો આમાં એક આવી રીતના આપણે રાઉન્ડ કર્યું તો બીજું પાછું થિકનિંગ આ રીતનું પણ હોઈ શકે. અલગ અલગ રીતે અંદર લિગ્નિનનું થિકનિંગ છે. સ્પાઇરલ પણ હોઈ શકે, આમ આમ જસ્ટ લાઈક ધીસ, આવું પણ હોઈ શકે. whereas if we think about vessels, વેસલ્સ કઈ રીતના બની? તો કે થિંક કે આની જેવા યુનિટ છે, દે આર અરેન્જડ ઇન અ લોન્જિટ્યુડિનલ મેનર એન્ડ ઇટ્સ અ ટ્રાન્સવર્સ વોલ્સ આર disappeared so as we find one tube. This is called vessel. And inside also we find thickening like this, suppose. હોઈ શકે ને? પણ આ પોતે કઈ રીતને બની, કઈ રીતને સિન્થેસાઇઝ થઈ? તો કે થિંક such kind of the units are arranged in a longitudinally manner. અને વચ્ચે વચ્ચેની જે બધી, suppose I will put here transverse wall. And at the time of the formation of these vessels, these walls become disappeared. અંદરનું થિકનિંગ તો એમને જ છે, આ ડિસેપિયર થઈ ગઈ. એટલે આ જે ટ્યુબ બની એ ટ્યુબનું નામ પાડ્યું વેસલ. ઇટ ઇઝ ધ ચીફ કમ્પોનન્ટ ઓફ ઝાયલમ ઇન એન્જિયોસ્પર્મ, ઇન જીમ્નોસ્પર્મ. જીમ્નોસ્પર્મ એક આખું ગ્રુપ છે, એ આપણે પાછું ભણવાનું છે. મેં પણ હમણાં તમને આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કહી દીધો. નાવ લેટ વી સી અબાઉટ પેરેન્કાઇમા. સો પેરેન્કાઇમા આપણે સામે ડ્રો કરેલા જ છે, પણ આ ઝાયલમ પેરેન્કાઇમા છે. આ એક જ કમ્પોનન્ટ ઝાયલમનો એવો છે કે જે લિવિંગ છે, આઈ ડેડ છે, આઈ ડેડ છે, આઈ તે ડેડ છે. એન્ડ ઇનસાઇડ storage material we can observe, it may be starch, fat or tannin. અંદર સ્ટોર થયેલું મટીરિયલ છે. It could be starch, fat and tannin like substance. આ તમારે ત્રણ નામ યાદ રાખવાના, સીધે સીધો ક્વેશ્ચન પૂછે. પણ હવે તમે વિચાર કરો કે આ જે સેલ છે, ધીસ સેલ્સ પ્લસ ધીસ સ્ટ્રક્ચર વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલી મલ્ટીસેલ્યુલર. આમાં એક સેલ નથી, આની અંદર કેટલા બધા સેલ છે ને ભેગા થઈને એરેન્જ થયેલા છે. આ ઓલ ટુગેધર આ ને આ બધા ભેગા થઈને પરફોર્મિંગ વન ફંક્શન.
ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર એન્ડ મિનરલ. તો ઓલા ક્યાં ફાઈબર છે ઈ? તો કે ફાઈબર આવા છે. xylem fibers. Inside we find transverse walls. ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ આ તો આને સેપ્ટા કહેવાય, તો એ પોતે સેપ્ટેટ હોય અથવા એસેપ્ટેટ હોય. સેપ્ટેટ ઓર એસેપ્ટેટ, કાં તો આવી રીતના આખી હોય, અંદર કાંઈ ન હોય, ટ્રાન્સવર્સ પાર્ટ જ ન હોય, વોલ જ ન હોય, તો એને કહેશું એસેપ્ટેટ. ઓકે, નાઉ ઇફ આઈ ડ્રો વન મોર વેસલ ઓવર હિયર, they can be joined through such kind of the pores. એની વોલની અંદર જે બધા પીટ હોય, ખાડા, એ આમ કરીને એકબીજાની સાથે નજીક નજીક આવી ગયા હોય, એટલે આ બેની વચ્ચે પાછી ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી થાય. તમને નવાઈ લાગશે કે આપણે જોયું હતું કે વાસ્ક્યુલર બંડલ, તો એમાં ઝાયલમ ફ્લોએમ બે હશે. તો આપણે 11th લેસનની અંદર જોશું કે સપોઝ ફ્લોએમનો એક કમ્પોનેન્ટ ઝાયલમની બાજુમાં પડ્યો છે, એ બેયની વચ્ચે ઇન્ટરચેન્જ ઓફ ધી સબસ્ટન્સીસ અકર. તો કોક એમ કે હે સાહેબ, તો એવું થાય કે ઝાયલમમાંથી લિટલ એમાઉન્ટમાં ફૂડ અને ફ્લોએમમાંથી લિટલ એમાઉન્ટમાં વોટર ને આયન હોય, એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય. કરેક્ટ થાય. આવું સેન્ટેન્સ આપણી બુકમાં લખ્યું જ છે 11th લેસનમાં, ને આપણે એ પાછું સાબિત પણ કરશું કે એ લખેલું છે કે રીતને. પણ આ ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી મેં તમને અહીં બતાવી દીધી. ઇન્ટરકનેક્ટિવિટી બિટવીન ટુ એડજેસન્ટ કમ્પોનન્ટ ઓફ ઝાયલમ આ રીતને હોય, એટલે કાંઈ વાંધો ન હોય. હવે જો આ દરેકની એક એક ફિગર અહીંયા તમારી સામે મેં રાખી છે. એમાં સેપ્ટેટ ને આ બધું આવી ગયું, આની અંદર બધું સ્ટોરેજ આવી ગયું, એ પોતે લિવિંગ આવી ગયું, થીન વોલ છે. હવે લિવિંગ છે, આ એક જ પાર્ટ એવો છે કે આની અંદર થિકનિંગ નથી. પણ આને તમે આની આજુબાજુ એરેન્જ કરી નાખો. જો હું આને આની આજુબાજુ આમ કરીને એરેન્જ કરું આખામાં, તો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર અહીંયા તો આ રીતે પાથ છે નીચેથી ઉપર, પણ આ થયો રેડિયલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર એન્ડ મિનરલ આયન્સ. તો આને રે પેરેનકાઇમા કહેવાય. રે પેરેનકાઇમા. It is for the transportation of water and mineral radially. એટલે આખું તમે આ સ્ટેમ માનો, આખું આ તમે સ્ટેમ માનો, એમાં આવા બધા કમ્પોનન્ટ પડ્યા છે, અને અહીંયા બધી જગ્યાએ લેટ વી ડ્રો અત્યારે એકલા આપણે પેરેનકાઇમા. તો આમ 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 ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય ને રેડિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ કહેશું ને. આ ઓલું આમ કરીને નીચેથી ઉપર થાય એ વસ્તુ જુદી છે, રેડિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ જુદું છે. તો રેડિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ એચીવ્ડ બાય રે પેરેનકાઇમા. રે એટલે બધાને ખબર હોય. નાવ આમાં બીજી બે વસ્તુ જોવાની છે. પહેલા હું તમને સમજાવી દઉં કે પ્રોટોઝાઇલમ અને મેટાઝાઇલમ. જે ફર્સ્ટ ડેવલપ થાય પ્રાઇમરી ઝાઇલમ, એને આપણે કહેશું પ્રોટોઝાઇલમ. એનો ડાયામીટર ઓછો હોય. અને જે લેટર ઓન થાય ડેવલપ, એને આપણે કહીશું મેટાઝાઇલમ. તો હવે એમનું એરેન્જમેન્ટ કઈ રીતને થયેલું છે કે પ્રોટોઝાઇલમ વેધર ઇટ ઇઝ લોકેટેડ ટુવર્ડ ધ સેન્ટર ઓર इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइड. ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका डेवलपमेंट सिलेक्ट होता है. इट मे बी ईदर एंडार्च और एक्सार्च. तो ई एक આપણે એક્ઝામ્પલ લઈને જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડી જાય. આ માનો કે સ્ટેમ છે, તો સ્ટેમ નો આપણે સેક્શન લીધો, એમાં આપણે એક અત્યારે વાસ્ક્યુલર બંડલ ડ્રો કર્યો. એક બીજો વાસ્ક્યુલર બંડલ આપણે આવો ડ્રો ખબર છે કર્યો જ. તો આ હું અત્યારે એનલાર્જ કરીને બતાવું છું. આ વાસ્ક્યુલર બંડલમાં હવે જોજો
સેન્ટર તરફ, આને આપણે સેન્ટર કહેશું, આ પાર્ટ છે સેન્ટર છે, સેન્ટર તરફ પ્રોટોઝાઇલમ છે, અને પછી આપણે પેરિફેરલ તરફ મેટાઝાઇલમ આવી જશે. પ્રોટોનો ડાયામીટર ઓછો હોય, મેટાનો ડાયામીટર વધારે હોય, અને એન્ડાર્ચ કહેવાય. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ડાર્ચ. હવે આ છે એ પાછું શું છે તો કે આ કાંઈ નથી પણ વેસલનો જ તે ડાયામીટર છે. તો અહીંયા હું ડ્રો કરું છું, આ ડાયામીટર ઓછો, એનેથી થોડોક વધારે, એનેથી થોડોક વધારે. ઓકે, હવે આ તો આખી ફ્લોએમ છે, એટલે ફ્લોએમની અંદર આ વેસલ્સનો સેક્શન જેનો ડાયામીટર ઓછો એને પ્રોટોઝાઇલમ, વધારે એને મેટા. આ બરાબર સમજી લેજો, પહેલી વહેલી પ્રોડ્યુસ થયેલી આ હોય, પછી લેટર ઓન પ્રોડ્યુસ થયેલી આ હોય. આની આજુબાજુ આ બધા સેલ મારે ડ્રો કરવા પડશે. પેરેન્કાઇમા હશે ને, કારણ કે આખી ટીસ્યુ છે આ તો ભાઈ. તો ભાઈ ટીસ્યુમાં તો બધા સેલ હોય. આ હશે તો એને આપણે રેડ કલરથી અહીંયા કાંક જગ્યાએ ડ્રો કરી નાખીએ. ઓકે, હવે આખી પ્રાઇમરી ઝાઇલમ થઈ. આને તમે અહીંયા મૂકી દો તો આ જે પ્રોટોઝાઇલમ છે એ અંદર આવ્યું, મેટાઝાઇલમ છે એ બહારની બાજુ આવ્યું. તો આનું જે ડેવલપમેન્ટ થયું હોય એમાં સૌથી પહેલા પ્રોડ્યુસ કોણ થાય તો કે સૌથી પહેલા પ્રોડ્યુસ થાય પ્રોટોઝાઇલમ, જેનો ડાયામીટર ઓછો હોય. આ ફર્સ્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે, તો એ પોતે અંદરથી પ્રોડ્યુસ થઈ એટલે એન્ડાર્ચ કહેવાય. અંદરથી પ્રોડ્યુસ થઈને બહાર આવી. તો એક્ઝાર્ચમાં આનેથી ઉલટું હોય, એ આની બદલે આમ હોય. તો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી સિચ્યુએશન વી ઓબ્ઝર્વડ ઇન ડાયકોટ સ્ટેમ. ડાયકોટ સ્ટેમ. અને જો રૂટ જોઈએ, આ તો મોનોકોટ ને ડાયકોટ બે માટે હોય, તો એમાં આવું હોય. જોજો ભાઈ, અમે અત્યારે રૂટનો એક પાર્ટ ડ્રો કરેલો છે. હવે આઈડિયા આવી ગયો. સેકન્ડ યુનિટ કરી નાખીએ. તો આ છે ઈ પ્રોટો, આ છે ઈ મેટા. તો ભાઈ પહેલું વહેલું કોણ થાય પ્રોડ્યુસ તો કે પ્રોટો ફર્સ્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. આપણે અહીંયા લખી જ નાખીએ. તો બહારથી પ્રોડ્યુસ થતી અંદર આવી એક્ઝાર્ચ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ઝાર્ચ. અંદરથી પ્રોડ્यूस થતી बाहर एंडार्च. अंदर से वो डेवलपमेंट होके बाहर आ रही है. इट इज कॉल्ड एंडार्च. तो आ बे वस्तु याद रखो, जनरली रूट में एक्जार्च ज होय. एनो डेवलपमेंट इंडिकेट करती टर्म छे. अने डायकोट स्टेम नी अंदर एंडार्च होय. अंदर थी प्रोड्यूस थयेली, अंदर थी प्रोड्यूस थती बाहर आवेली. एक ज वस्तु याद राखवानुं छे કે પ્રોટોઝાઇલમ એનો ડાયામીટર ઓછો અને એ જનરલી ફર્સ્ટ પ્રોડ્યુસ થાય. મેટાઝાઇલમ ડાયામીટર વધારે, એ લેટર થાય. અંદરથી જો એ પોતે પ્રોડ્યુસ થતી બહાર આવે તો એને એન્ડાર્ચ કહેવાય. બહારથી પ્રોડ્યુસ થતી અંદર જાય સેન્ટર તરફ તો એને એક્ઝાર્ચ કહેવાય. આટલું યાદ રાખવાનું છે. હવે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાનો છે.